वंदन अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गाओ श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री गुरु हरगोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमोकार जोरी नमोकार जोरी श्री गुरु हर कृष्ण मदारे बहोरी श्री तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तारो तारा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मार्ग भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदर बंदों करे अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जैन जीते पंच विकार तिन संतन कहो वंदना सिर चरणन परतार एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोने भयो आप मारे
मर गयो, भावी आए अचानक हैयो। पुत चंदो दुखिया पछतावे, देखे सुता बदन मुरझावे। सो नह पयो आप मर गयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कार जो जुगो जग अटल सतगुरु जबर तख्त छतर दे मालक दसा पातशाहियां दी जोत समर्थ परतख हाजर नाजर सतगुरु वाली दो जहां हल्त पलत दे रखियक धन धन साहिब सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ऐसे दीन दयाल साहिबां दी अपने अपार कृपा रहमत दा सदका श्री दशमेश पिता श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के महान पावन पवित्र इतिहासक मुकदस स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरी भरदियां धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के दर्शन दान करदियां साहिबां जी दी महान गुर संगत भगत का लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी साध संगत जी वड्डे भागन सदका गुरु बख्श उद्यम उपराले द्वारा आप जी ने साहिबां के महान स्थान से हाजिरी करी है। गुरु पातशाह के पावन स्थान से लड़ीवार सतगुरु पातशाह के जीवन बिरतांत गुर इतिहास की विचार चल रही है। पंचम पातशाह गुरुदेव धन 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 गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी जिन्हां दे नाल अकारण ही पिरथी चंद सुरी खां ने वैर विरोध करदे होया ये उपराला यतन किया कि सतगुरु अर्जन देव पातशाह नूं नुकसान पहुँचाया जाए, पर जो अकाल पुरख परमेश्वर नूं मंजूर सी वो हो गया। पिरथी चंद का बिरथ सुरी खां पठान आवे दी आग विच सड़ के भड़था हो गया, मर मुक गया। ਉਹਦੇ मर जाण तो बाद पिरथी चंद कई तरह ਦੀਆਂ सोचां विचारां मन विच करदा है कि जो मैं चाहुंदा सी हो नहीं सकिया। कोई ऐसा बंदा लभे जिस करके मेरे मन की मुराद हासिल हो। ये गल्लां सोच विचार करदा सी। दूजे पासे दिल्ली के बादशाह का दीवान चंदू ने एक चिट्ठी पत्र कर लिख करके पिरथी चंद के कोल भेजी है। सो ये सारा इतिहास भाई साहब जी ने इत्थे वर्णन किया है। गुरु की सिख संगतां के अंदर सब बहुत भारी उत्साह होया, खुशियां हुई। सुरी खां पठान अपने भैड़े मनसूबे विच कामयाब नहीं हो सके। सतगुरु पातशाह के घर की बेहद दिन चढ़ती कला हो रही है। बेअंत सिख संगतां साहिबां दे कोलों नामदान गुरसिੱਖੀ गुरमत प्राप्त करके जीवन की यात्रा सफलिया कर रही हैं। अगे जिवें भाई साहब जी ये सारा इतिहास सानू सरवण करवा रहे हैं। शरदा प्रेम भावना के सहित सरवण करिए जी। सो नह भयो आप मर गयो, भावी आए अचानक हैयो। भाई साहब जी सुना रहे हैं कि जो
ਜਿਵੇਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਗਰਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਲੈ ਭਇਓ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਮਰ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੋਰ ਹਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਦੂ ਦੁਖੀਆ ਪਛਤਾਵੇ, ਦੇਖੈ ਸੁਤਾ ਬਦਨ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਦੁਖੀਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਸੁਤਾ ਧੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਦਨ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਗਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਝੂਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਿ ਸੁਧ ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਈ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲੀਏ ਵਿਆਹ ਕੇ ਥਾਈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰਚਿਓ ਤੇ ਸਮੇਂ, ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਨਰ ਅਨ ਕਨ ਨਵੇਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਰਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਰ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਮਨੋ ਕਿਨ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਮੁਖ ਅਸ਼ਾਦ ਪੋਛਿਓ ਤਿਸ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਅਣਗਨ ਨਵੇਂ, ਨਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵਣਾ ਝੁਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਕਾਲਜਾ ਹੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪੌਂਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੌਂਡੇ ਹੁੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਨਿਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਿਤਵਤ ਤਨੀਆਂ ਰਹੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਾਤ ਬਿਖੈ ਪਤ ਗਈ ਹਮਾਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਗਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਤੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਤਾ ਹਟਿਓ ਨ ਲੈ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਨ ਮੋਹੀ ਕੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੜਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਗੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਟਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਚੋ, ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋ ਬਾਂਚੋ। ਤੇ ਤਨੀਆਂ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਂਚੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ, ਵਿਧਵਾ ਬੈਠੀ, ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਸਾ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ, ਕੋਈ ਮਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਾਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਤਨੀਆਂ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਤਨੀਆਂ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਫਟਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਜਗ ਵਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਨੀਆਂ ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਨਾਤਾ ਫੇਰਿਓ ਰਹਿਓ ਸੁਖਾਰੋ, ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਨਹਿ ਗਇਓ ਸੰਘਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਾਰੋ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਾਰਿਆ ਸੰਘਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਹੁਕਮ ਮਮ ਚਲੈ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੂੰਹ ਕੋ ਮਿਲੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਤਰਾਸ ਤਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਿਦਾਰਕ ਤਿਸ ਸੋ ਠਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਭਉ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਤਦਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤਦਾਰਕ।
ਵੈਸੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤਦਾਰਕ। ਤਦਾਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ, ਜੁਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹਨ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀਆ ਭਰਾਤ ਬੜੀ ਰੋਵੈ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਨਿਓ ਸੋ ਰਹਿ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਫਿਰਤੀਆ ਫਿਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਪਟਾ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਬੈ, ਇਸ ਕੋ ਤਰਾਸਦ ਲਿਖ ਹੋਵੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਓ ਪਟਾ ਮੈਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਾ, 150 ਸਾਲ, 200 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਟਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪਟਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਟਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੀਨੋ ਜਬੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਪਟਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ, ਨਾਹੀ ਤਾ ਕੋਠਾ ਗ੍ਰਾਮ ਛਿਨਾਵੇ। ਇਸ ਕੋ ਤਰਾਸਦ ਲਿਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਨਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਵਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭੋਰਾ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਉ ਬਿਗਾਰ ਕਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੋ, ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਗਾਹੋਂ ਦੁਖ ਭਾਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਹੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭਾਰੋ, ਭਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਟ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਕੀਨ ਅਨਾਦਰ ਮੋਰਾ, ਕਹਿਤ ਕਠੋਰ ਵਿਪਰ ਕੋ ਮੋਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਭੈ ਪੁਣਾ, ਨਿਡਰ ਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਗੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लिखी पत्रिका पनो जोरा अब लग कहो हाथ में जोरा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲ ਵਿਖਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬ ਲਗ ਕਹੋ ਹਾਥ ਮੈਂ ਜੋਰਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। माता मोर सुताने मोर जाति कहो निहोर निहोर। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਮੋੜੋ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਨਿਹੋਰ ਨਿਹੋਰ, ਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ। ਅਗਲੇ ਨਿਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। अब लग में कुछ न बिगारा होवे गोसन बंद विचारा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। इत्यादिक लिख कर पठ पाती निस दिन दुख ते सुलगत छाती। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਦਿਕ ਲਿਖ ਕਰ ਪਠ ਪਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ, ਇਧਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਵੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਹਿਲਦਾ, ਸੀਨਾ ਸੁਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਸੁਲਗਦੀ ਨਾ, ਗਿੱਲੇ ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੁੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਹਿਲਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। चल दिल्ली ते तब हलकारा आयो कोठी ग्राम मझारा। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀ ਡਾਕੀਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਕੋਠੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਕੋਠਾ ਨਗਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਠੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। जिया बैठियो जाई निहारियो उतो पत्थर तिस आगी डारियो। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਹਲਕਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਡਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਰਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਤੋਂ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਉਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਕੇ ਡਾਰਿਓ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। पठ कै हर एक कष्ट जुग धारी उन्हें बाक भाखी हलकारी। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਖ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਧਾਰੇ। ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ, ਹਰਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਭਾਖੇ ਬਾਕ, ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਤਾਈ ਵਾਕ ਭਾਖੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਮ ਕਿਮ ਬੈਠ ਰਹਿ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਬੈਰ ਕੋ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਭਾਖੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਨ ਭਾਖੇ ਹਲਕਾਰੇ ਬਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰਦੀਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਮ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋ ਠਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਆਪਨੋ ਤੁਮ ਜੀਵਨ ਚਾਹਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੀਛ ਕੀ ਮਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖ ਤੋ ਕਿਮ ਨਿਚਿੰਤ ਹਟ ਕਰਕੇ, ਝੋਰੀ ਮੈਂ ਬਿਖ ਧਰ ਕੋ ਧਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖ ਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਪ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ, ਅੰਦਰ ਵੇਸਣ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਪ ਕਦੀ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਵਾ ਕਰਨ, ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸੱਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਲੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੱਪ ਲੜਨ ਕਰਕੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਤੋਂ ਕਿਮ ਨਿਚਿੰਤ ਹੱਠ ਕਰਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਿੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਲਗ ਲਖੈ ਸਬੰਧ ਬਨੈ ਹੈ, ਨਤ ਪਤਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਈ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਦੂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੇ ਬਲ ਅਲੰਬ ਕੋ ਲੀਏ, ਬੈਠੇ ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਕਰ ਹੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਲੰਬ, ਕਿਹਦਾ ਬਲ, ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋ?
बिना तरास कर हिए अपना हिए हिरदा, बिना किसी डर ते भौ तो करके बड़ा बेखौफ होके तुसी बैठ रहे हो। सुन पृथ्वीए डर कीन कनेरा, बिगड़ न जाए अनुज संग मेरा। ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਬਲ ਉੱਠਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਘਬਰਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਬਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ ਅੰਜ ਸੰਗ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦੂ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਚੰਦੂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। मैं अत बुरा कीन बिल मायो, अपन द्वेष को नहीं लखायो। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਮਾਇਓ, ਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਅਤ ਬੁਰਾ ਕੀਨ ਬਿਲ ਮਾਇਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਵੈਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਜਗੀਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। प्राप्ता जान गह जब आई, पत बिगड़े क्या करे उपाय। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਆ ਕੇ ਫੜੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। चंदू संग बैर तिस कीरा, इसमें भला भयो अत मेरा। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਫਰਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਸੰਗ ਬੈਰ ਤੇ ਸਕੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਕੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਵੈਰ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਵੈਰ ਚੰਦੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਭਲਾ ਭਇਓ ਅਤ ਮੇਰਾ, ਐਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ
ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੌ ਜਨਾਏ ਬਿਨ ਨਿਜ ਦ્વੈਕ ਮੋਹ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬਨੇ ਸੁਭ ਸ਼ੀਕ। ਤਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਚੰਦੂ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਖੋ ਬੁਰਾ ਬਣੇ ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਸੋ ਸਨਮਨ ਦੀਨ ਬਾਕ ਤੇ ਸਾਥ ਬਖਨ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4, 5 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4, ਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਲਕਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕੀਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਰ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਚੰਦੂ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਗਾਰੀ ਸੋ ਤੋ ਮੋਰ ਚਤੁਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਲਕਾਰਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਮਝੋ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਕੁਛ ਚਾਹੋ ਬਨੋ ਸਹਾਇਕ ਸਦਾ ਉਮਾਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਹਾਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਾ ਵਾਹ ਚਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋ ਇਸ਼ਟ ਹਤਨ ਤਿਸ ਕੀਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਮੋਕੋ ਇਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਰੋ ਤਾਹੀ ਉਤ ਸਭ ਕਰੋ ਆਪਨ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਹੋਂ ਫੜੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਹੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤ ਚਲੇ ਮਮ ਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ, ਉਪਾਅ, ਢੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤਾਂ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ, ਉਪਾਅ, ਯਤਨ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਤਨ, ਉਪਾਅ, ਚਾਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ
सहारनी पैंदी है। मैं पित को सुत अहों वडीरा, सब ते लग सो लखो कुटीरा। मैं अपने पिता गुरु रामदास का बड़ा पुत्र हाँ, ते सब ते लग सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕੋ ਖਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਆਪ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦਿਸਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਪ ਛਲ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਔਗਣ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਛਲ ਕਰ ਸਭ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੀ, ਧਨ ਬੈਠਿਓ ਆਪੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਾਲ ਛਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਨਰ ਦਰਬ ਚੜਾਵੇ, ਭਇਓ ਧਨੀ ਬਹੁ ਉਰਗਰ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ, ਭੁੱਖੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨ ਲੀਨ ਮੇਰੋ ਅਧਿਕਾਰਾ, ਇਤ ਪੁਰਤੀ ਕਹਿ ਵੈਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿਰਥੀ ਜਦ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਆ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਰ ਤੜਪ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਤੇ ਦੋਸ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਪਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਭਖੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਿ ਸ਼ਾ ਮਿਲਾਵਾ, ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤਬ ਤਿਸ ਤੇ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਸਾਥ ਗਰੀਬੀ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲੱਖ ਮੁਝ ਆਪਣੋ ਕੀਜੈ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਜੇ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੈਰ ਕਰੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ दूध ना पान करे मारत है लात जी, और लत बूथे से मारती है, पछाण ढा देती है। पशुओं को भी पता होता है कि साडा बच्चा नहीं है, तो वही माँ वो बड़े प्यार नाल दुध चढ़ाती है। माँ को पता कि मेरा ही बच्चा है।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 100% ਹੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਪਰਨਾ ਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਰਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵਣ ਕੁੰਭਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਤੋ ਤੁਮਰੀ ਨਿਤ ਅਨਸਾਰੀ, ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਲਖ ਦੇਵ ਨਾ ਬਿਗਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਭਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੀ ਹਮ ਪਰ ਕਰੀਏ, ਨਿਜ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਪਕੜ ਸੰਘਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਦਇਆ ਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸੰਘਰੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰੀਏ। ਸੰਘਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਸੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਛਮਾਇਆ ਤੇ ਭੁੱਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮੇਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੰਕਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਤੋ ਤੁਮਰੀ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਲਖ ਦੇਵ ਨਾ ਬਿਗਾਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਹਮ ਪਰ ਕਰੀਏ, ਨਿਜ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਪਕੜ ਸੰਘਰੀਏ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूर्ण हे दुख पंचन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब ठीक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हार हरे हो बनहार हे संत कैसा संग सारा हे ठाकुर हम दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान रातो ही है परोई आए प्राग शरणागति कृपा नित दयाल एक अक्षर हार मान बसत नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है गड़ी सूतरे पार जो शरदा कार सेवदे गुर पार उतार आर जो शरदा कार सेवदे गुर पार उतार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।